ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई ना जाने मेरा तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सहेले राखो राखण हार दयाला। नानक करके गोले मेरे बिच ना गुरु जी गुण कोई, अपना दा मैं परिया। बिच ना गुरु जी गुण कोई, अपना दा मैं परिया। ना गुरु जी गुण कोई, गुरु जी गुण कोई, अपना दा मैं परिया। मेरे बिच ना गुरु जी गुण कोई, अपना दा मैं परिया।
ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਆ ਔਗਣਾ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਿਆ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਆ ਮੈਂ ਪਰਿਆ बितना गुरु जी गुण कोई गुरु जी गुण कोई औगुणा दा मैं परे बितना गुरु जी गुण कोई औगुणा दा मैं परिया हम अवगुण परे एक गुण नाही हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत चार बिके विकारी माया मोह परम पै फूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई कृपा करो दीन के दाते मेरा अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तू है स्वामी मानस की गत गई कदों दे मोगे दारे मेरे प्रीतमा अखियां भीग दिया दे मोगे दारे मेरे प्रीतमा अखियां भीग दिया देवोगे दीदारे मेरे प्रीतमा दीदारे मेरे अखियां भीग दिया कदों देवोगे दीदारे मेरे अखियां भीग दिया
अखियां दीक दिया अखियां ने मोरी कदिया दीक दिया अखियां ने दीक दिया अखियां जी ओ दीक दिया दीक दे मोगे दीदारे मेरे प्रीतमा अखियां दे मोगे दीदारे मेरे प्रीतमा अखियां दिया अखियां तूता सजन मैं लिया देही सिस नैन दे तरस दे कद पसी दीदार परम सत्कार सतगुरां दी साजी ते निवाजी गुरु का खास स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां ने महान बख्शिश कीती है। सतगुरां दी अपार किरपा सदका सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। परिवार दे बड़े भाग भाई गुरमीत सिंह समूह परिवार ने मिल के परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ कराए, जो इस वेले आप संगतां ने भोग दे श्लोक सरवण कीते ने, जो हुण थोड़ा समा गुरबाणी दी विचार कथा कीर्तन होने ने। संगतां नूं बेनती है सतगुरु महाराज जी दी हजूरी दे विच बैठण दी कृपालता करो। सतगुरु महाराज जी सतगुरां दे चरनां दे विच हाजरियां लवाइए, रसना नूं पवित्र करिए। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता समुद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो किश मिहर उपाओ डुबदे पत्थर तारे। सतगुरां दे अगे बेनतियां करिए, सतगुरां दे अगे अरदासां करिए, सतगुरां दी हजूरी दे विच बैठ के सतगुरु महाराज जी दे बचनां नूं सरवण करिए कि सतगुरु जी सानू की उपदेश कर रहे ने, की समझा रहे ने। 3 दिन तो बाणी दे प्रवाह चले ने, परिवार ने सेवा की है। सतगुरु जी की गुरबाणी दे राही सतगुरु महाराज जी की विचारधारा दे नाल सानू पता लगेगा कि साडी सेवा पढ़ी हुई बाणी सुनी हुई बाणी
ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਇਕੱਠ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਵੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਿਆਰਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਵੋ ਸੰਗ ਤੇ ਜੀ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਵੋ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਣ ਪੂਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋ ਸੰਗ ਪੂਰਿਆ।
ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਗਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਤੇ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। 31 ਰਾਗ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਨਾਦ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, 9 ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਵੀ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ
कि जेड़े रब दे तू गुण गाउंदा रहना सारी दिहाड़ी, जेड़े रब दे तू गीत गाउंदा रहना है, वो रब दे दर्शन मैनू भी करा। मैं भी उसनू देखना चाहना उसकी करामात कि उस दे विच किड्डी को समर्था है, जिदे तू हर वेले तू उहदे गुण गाउंदा रहना। भगत नामदेव जी ने बाणी दे विच शब्द उचारिया है, कहते सुल्तान पूछे सुन बे नामा, देखो राम तुम्हारे कामा। भगत नामदेव जी कहते बादशाह ने कैद किया है, की आखदा है, देखो राम तुम्हारे कामा, तेरे राम दे तेरे भगवान दे मैं कम देखना चाहना, उसनू उहदे दीदारे करना चाहना, देखना चाहना, जिदे तू सारी दिहाड़ी गुण गाउंदा रहना है, उहदे विच किड्डी को समर्था है, किड्डी को ताकत दा वो मालक है, ये मैं देखना चाहना। की आखदा है बादशाह भगत नामदेव जी बाणी विच उचारदे ने, कहते नामा सुल्ताना बादला, कहते भगत नामदेव जी नो बादशाह ने बन लिया, कैद कर लिया कि जा तां जिदे तू गुण गाउना है उहदे दीदारे करवा दे, उहदी करामात दिखा दे, नहीं तां फिर तैनूं मौत दित्ती जानी, जा इस्लाम कबूल कर लै। ये भगत नामदेव जी बाणी दे विच शब्द उचारते ने। एक तां हुंदी है ना प्यारिओ कहानी, ये इतिहास है, सतगुरां ने शब्द उचारे है, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच लिखिया वो सच है। देखो तेरा बीठला, भगत नामदेव जी कहते देखो तेरा हर बीठला, कहते तेरे उस रब दे असीं दर्शन करना चाहुंदे हैं, उस मालक दे दर्शन करना चाहुंदे आ, जिदे तू हर समय हर वेले गुण गाउंदा रहना, हर वेले उहनूं चेते करदा रहना। देखो प्यारिओ, जदों फिर रब दे प्यारिआं ते इदां दी मुसीबत आउंदी है ना, इदां दे कष्ट पैंदे ने, फिर सतगुरु महाराज जी बाणी दे विच आखदे ने, कहंदे हर जुग जुग भगते उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। अपने भगतां दी ओ पैज आप रखदा आया है, हाजर नाजर हो के प्रतख दर्शन दे के उन्हां दी लाज रखी है भगतां दी, जिन्हां ने ओदे गुण गाए ने, जिन्हां ने उस नूं याद कीता, ओदी याद नूं अपने हिरदे दे विच वसाया है, जिन्हां ने सच्चा प्रेम कीता रब दे नाल, जिन्हां ने सच्ची प्रीत पाई है। क्योंकि प्यारिओ जदों सच्चा प्रेम करांगे, सच्ची प्रीत पावांगे, तां रब दे दीदारे होने ने। रात भी आखिया सी ना कि जदों प्रेम करांगे रब दे नाल, इन्ना को साडा प्रेम होना चाहिए, इन्नी को सच्ची प्रीत होनी चाहिए है, इन्नी को साडे अंदर तांग होनी चाहिए है कि रब नूं भी मजबूर होना पै जे सानू दर्शन देण वास्ते। 15 भगतां ने मजबूर करता सी रब नूं दर्शन देण वास्ते, धरती ते आउण वास्ते, क्योंकि जो परमेश्वर ने करना है उहदी मर्जी दे नाल होना है। प्यारे कहंदे परमात्मा किसे दी मर्जी दे नाल नहीं चलदा, किसे दे वस विच नहीं आउंदा ओ रब। पर सतगुरु महाराज जी बाणी विच आखदे ने, कहंदे तू भगतां कै वस, भगतां ताण तेरा। पर वो रब कहंदे भगतां दे वस जरूर आ जांदा है, भगतां दी गल जरूर सुणदा है, उन्हां नूं दर्शन देण वास्ते मजबूर हो जांदा है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही इन्ना को सच्चा हो जाता है। रब वस भगतां ने जी कीता, प्रेम दियां पाके डोरियां, बस भगतां ने कीता, प्रेम दियां पाके डोरियां जी कीता।
ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਾ ਖਸਮ ਦਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਦਿਖਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬੁਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਸਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਕਸਵੱਟੀ 'ਚ, ਖਰੇ ਉਹੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਸੌਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ। ਜੀਵੜੇ
कबीर कसौटी राम की टूटा के ना, राम कसौटी दोस्त है जो मर जीवा। बिस्मल कहू देहो जिवाए, नातर गर्दन मारो ठाए। बादशाह ऐसी क्यों होए, बिस्मल किया ना जीवै कोए। भगत नामदेव जी आखਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਲ ਕੀਆ ਜੀਵੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਬਿਸਮਲ ਕਹੂ ਦੇਹੋ ਜਿਵਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਠਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਪਿਆਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਰੂਦਣ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੂਦਣ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀਆ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਰਾਮ, ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਉਸ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ।
ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਰੈ ਗਜਿੰਦ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਆਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਬਲੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ دیਵਾਨੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ دیਵਾਨੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ
दीवाने कीते दुनिया पागल कहती है। नाम दीवाने कीते दुनिया पागल कहती है। नाम पागल कहती है। पागल कहती है दुनिया पागल कहती है। हाँ पागल कहती है दुनिया पागल कहती है। जी दुनिया पागल कहती है दुनिया पागल कहती है। पागल कहती है जी दुनिया पागल कहती है। दुनिया तेरे नाम दीवाने कीते दुनिया पागल कहती। नाम दीवाने कीते दुनिया पागल कहती है। नाम पागल कहती लोक कहे गीत है ए तो ब्रह्म ज्ञान। कईयां नूं प्यारिओ ये गीत लगदे ने, कईयां नूं बाणी भी समझ नहीं आउंदी कह दिंदे ने, कईयां नूं बाणी भी चंगी नहीं लगदी। कई कह दिंदे ने इदां दे भी प्यारे हुंदे ने जिहड़े कह दिंदे ने कि सवेरे सवेरे स्पीकर ला दिता, जिन्होंने बाणी भी नहीं चंगी लगती। लोक कहे गीत है पर वो कहते गीत ही समझते ने, पर सतगुरु जी कहते ये तो ब्रह्म ज्ञान, कहते ब्रह्म का ज्ञान है। लोग पागल कहते ने उन्होंने, पर उन्हों दी गल्लां ब्रह्म दे वालियां हुंदियां। सुरत उन्हों दी रब दे नाल जुड़ी हुंदी है, रब स्वरूप हो जाते ने। वो ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। सतगुरु महाराज जी भगत नामदेव जी दे जेड़े मुरीद ने, मुरशद ने, जेड़े प्यार करने वाले ने भगत नामदेव जी नूं, वो बादशाह दे अगे बेनती करते ने कि बादशाह तेरे अगे असीं बेनती करते हैं कि भगत नामदेव जी दे बराबर दा तोल के तू सोना लै लै, पर भगत नामदेव जी नूं रहा कर दे, छड्ड दे। अगों बादशाह जवाब दिंदा है, आखण लग्या कि ये मेरे मजहब दे विच नहीं आउंदा। लोग आखणगे मजहब दी खातर दौलत इकट्ठी करदा, मैनूं दोजकां दे विच जाना पवेगा, ये नहीं मैं कर सकदा, दौलत नहीं मैं लै सकदा। जो आखिया वो करके दिखावे, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लवे, नहीं तो अपने रब दी करामात दिखावे, रब नूं धरती ते बुलावे।
ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਵੋ ਬੇੜੀ ਹੱਥੋਂ ਤਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਵੋ ਬੇੜੀ ਹੱਥੋਂ ਤਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਜਮਨ ਜੋ ਉਲਟੀ ਬਹਿ, ਤੋ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਰਹਿ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਲਟੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੋ ਨ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਏ, 7 ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ 7 ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ, ਅਜੇ ਨ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਣੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਣੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ। ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੰਭ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਇੰਦਾ ਆਇਲਾ। ਗਰੜ ਚੜੇ, ਗਰੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਾ ਆਏਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰੜ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮਾਲਕ, 7 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਰੁੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜਗੋ ਜਗ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜਗੋ ਜਗ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜਗੋ ਜਗ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੈਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜਗੋ ਜਗ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜਗੋ ਜਗ ਮੇਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਜਗੋ ਜਗ ਮੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕੀ ਪਿਲਤਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਗਰੜ ਚੜੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਰੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਧਰਨ ਇਕੌਡੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਖ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ।
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਅੱਜ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਲੈ ਉੱਪਰ ਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਖ ਜੋ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਮੂਈ ਗਊ ਦਿਓ ਜਿਆਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀ ਆਏ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ, ਰੱਬ ਏਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ, ਉਹ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹੇ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬਛੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮ ਉਖਾੜ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਟਿਆ ਬਾਹਰ।